does that mean? So audience involvement bolte usually everyone ki bujhe audience involvement ta kore ready tumla lagaiso? Yes sir, 15 minutes. audience never give up. Come on sir, please explain. ইনশাআল্লাহ স্যার আপনাদের দোয়ায় মুর্তজা দেখছিল? জি স্যার। আচ্ছা পরেরবার মানে আবারও তো আসবে আইসা যেন পুরো ভর্তি দেখে। আচ্ছা সো এখন বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে অডিয়েন্স ইনভলভমেন্ট মানে কি বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে? audience involved থাকে presentation. Audience, so that audience get involved. Yes sir. With what? With the presentation. With the presentation. With whom? With the presenter. With whom? With the presenter. Is that enough? No, sir. Who is the audience? For example, for now, for this moment, who is the audience? You are. So it's a singular number or plural number? Plural. How many people are here? Huh? The whole day is almost gone and you even don't know how many people are here. 19 sir. Sir, How many? 19. 19. Okay. For example, 22. So if there are 20 audience and you are one of them and you are making interaction, you are putting attention and you are making interaction with the presenter is also making interaction with you. So audience involvement is done. Yes sir. It's called audience engagement. No sir. Why no? What happened? What's your problem? Why no? Why me? What do you mean by this? আমি কেবল জানি যে ইহা সত্য না, কিন্তু ইহা জানি না যে ইহা কেন সত্য না। ইহা আবার কেমন কথা বলো? মানে why it's not audience engagement? So I am doing proper engagement with him. I like him, he likes me. That's enough. ওকে আমার পছন্দ হয়ে গেছে, এখন তুমি কি করবা? আটকাবে স্যার। হ্যাঁ? What's your problem? তোমাকে পছন্দ হইল না কেন এখন এটা নিয়ে বিদ্রোহ করতে হবে? So this is audience engagement. I like you and you like me. This is audience engagement. So during presentation I am interacting with you. Is this audience engagement? Yes, this is audience engagement. Is this audience engagement? Okay, I am interacting with all of you. Is it okay now? Why not? Because other people are also there. When 100 plus people is my audience, then engaging 100 plus people, if 101 people is there, engaging 101 number of people with my presentation, with myself, is called audience engagement. এখন যদি স্যার একজন দিতেই না চাই ওই যে খেলতে চায় না তারে তো তুমি কেমনে খেলাবা? সেটাই। ও তো হাজির হয়েছে শুধুমাত্র ওরে ঠ্যাগ দিছে, মাইন্ডে জমে ফেলাইছে, ওরে বলছে ফেল করাই দিব, ওরে বলছে এটা না হলে 10 মার্কস পাবি না, ওরে বলছে যে এইটাই তোর পারফরম্যান্স, এইটাই তোর অ্যাটাচমেন্ট, এই তুই না থাকলে তোর বাবার কাছে তোর ছবি পাঠিয়ে দিব, এই আর কি। জি স্যার। এখন তো মানে ইভেন টিচারদের অবস্থা কি হয়েছে, টিচার দেখা যাবে যে রাত্রেবেলা ওই যে ওরে ইনবক্সে মেসেজ পাঠাবে যে এই কলি তোকে দেখা করতে বলছে কালকে, তো ও সাথে সাথে জিজ্ঞেস করবে যে কোন কলি, তখন বলে যে
তুই কালকে সকাল 8টার সময় তোদের মেকআপ ক্লাসটা নেব। এখন আমি বললে তো তুই মেসেজটা সিনই করতি না, তুই যাতে মেসেজ সিন করো সেই কারণে কলি কথা বলি। Yes, sir. Perfect. কারণ কলি বললে তুই মেসেজ সিন করবি, আর আমি টিচার বললে তো তুই মেসেজ সিন করবি না, পড়ালেখার কথা বললে তো জীবনেও সিন করবি না, পারলে আনসিন করে ব্লক করে রেখে দিবি। Yes, sir. এবার বুঝছো Sir, মানে মানে তারা নামতে নামতে তোমরা কোথায় নামাইছো, আর তোমরা উঠতে উঠতে কোথায় উঠছো। আচ্ছা ছেলেদের বলানো উচিত আছে। হ্যাঁ রাইট। মানে আপনার কথা বলতেছে। সো ইস্যুটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মেকিং অল দ্য পিপল এনগেজড উইথ ইউ, অ্যাট লিস্ট ইউ ট্রাই ইউর লেভেল বেস্ট দ্যাট ইউ আর ট্রাইং টু মেক অল দ্য পিপল এনগেজড। এইটা হচ্ছে তোমার অডিয়েন্স এনগেজমেন্ট। Definitely no one will be able to be 100% successful to make everyone same level of attention, or to draw same level of priority, same level of attention, anything. There will be variation, but at least you tried yourself and you tried to make your presentation effective. That's the foremost part. So তোমার effective presentation এর একটা mandatory element, একটা compulsory element হচ্ছে audience engagement. তোমার প্রেজেন্টেশন ওয়াও প্রেজেন্টেশন, বাট অডিয়েন্স আর নট এনগেজড উইথ ইউর প্রেজেন্টেশন, ওয়েদার ইট ইজ অনলাইন আর অফলাইন। ইভেন তোমার অনলাইন প্রেজেন্টেশন, সেই প্রেজেন্টেশনও তোমাকে দেওয়ার সময় মনে করতে হবে যে আমি ফিজিক্যালি আসি, ওরা আমার সামনে আছে, অ্যান্ড আই এম ট্রাইং টু কনভিন্স দেম উইথ মাই প্রেজেন্টেশন, আই এম ট্রাইং টু অ্যাড্রেস দেম উইথ মাই প্রেজেন্টেশন, ইভেন আই এম আস্কিং কোয়েশ্চেন্স উইথ দেম। আমি জানি এইখানে আমি মানে মোবাইলে কোয়েশ্চেন করতেছি, আমি জানি আমার সামনে কেউ নাই, আমি জানি ওরা এই ভিডিও যখন দেখবে 3 দিন পরে বা অনলাইনে দেখবে এই কোয়েশ্চেনের আনসার কেউ দিবে না, তারপরেও আমি মনে করতেছি যে ওরা আমার সামনে আছে, আই এম আস্কিং কোয়েশ্চেন। দ্যাট ইজ অডিয়েন্স এনগেজমেন্ট। সো ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর অনলাইন প্রেজেন্টেশন অ্যাজ ইফ ইউ আর প্রেজেন্টিং ইন রিয়েলিটি। ওইটা হইলে প্রেজেন্টেশন একরকম হবে, ওইটা সারা প্রেজেন্টেশন। তুমি যদি ফার্স্টে ধৈর্যই নাও এটা একটা অনলাইন প্রেজেন্টেশন, আর আমি যাই করি না কেন, যাই বলি না কেন, যাই ইয়া করি না কেন, এটা স্যার ছাড়া কেউ দেখবে না, আর স্যার দেখলেও যা না দেখলেও তা, মিনিমাম মার্কস এত, ম্যাক্সিমাম মার্কস এত, বিভিন্ন কোর্সে তোমাদের যা ধারণা হয়ে গেছে আর কি, ওই ধারণা চেঞ্জ হবে, নো ডাউট। সো ওই 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 যে ব্যাপারটা, ওই যদি ধারণা থাকে তাহলে ওই প্রেজেন্টেশন দেওয়া না দেওয়া কি কথা, ওই প্রেজেন্টেশন দিয়ে আলটিমেট পারপাস সার্ভিস কিছু না, এই কোর্স করেও পারপাস সার্ভিস কিছু হবে না। এনিওয়ে, so the first thing with audience involvement or involve the audience is to get involved with the audience, get involved with the audience. It is not the task of the audience to get involved with the presenter. The statement is right or wrong? Again, it is not the task of the audience to get involved with the presenter. The statement is true or false? False. So is that true? আবার বলো জানি না স্যার, কেন ফলস তাও বুঝি না স্যার। আমি শুধু বুঝি যে আমি ধোকা খেয়েছি, কিন্তু আমি কেন ধোকা খেয়েছি এটা বুঝি না স্যার। আমি শুধু বুঝি যে ওই ছেলেটা মিথ্যুক, কিন্তু ও কেন মিথ্যা বলে এটা বুঝি না, বা কোন কথাটা মিথ্যা এটা বুঝি না। এটা কেমন কথা? এটা আবার কোন দেশি কথা? Why false? স্যার, এটা প্রেজেন্টারের কাজ। এঙ্গেজমেন্ট। তাহলে ফলস ছিল কি হবে? তাহলে ফলস ছিল কি হবে? তাহলে স্টেটমেন্ট ঠিক আছে। স্যার, আমাদের ক্ষেত্রে কি প্রেজেন্টার হয় না? তুমি দেখি আজকে চুপচাপ কেন বলো না কি তোমার? শুনতেছি স্যার। কেন বলছো না কেন? বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেটমেন্ট রাইট অর রং? স্টেটমেন্ট তো রাইট স্যার। রাইট। ওয়াই রাইট? স্টেটমেন্টে তো বলা হয়েছে যে এটা অডিয়েন্সের দায়িত্ব না যে প্রেজেন্টারের সাথে ইনভলভ হবে। প্রেজেন্টারের দায়িত্ব যে তারা অডিয়েন্স মানে সে অডিয়েন্সের সাথে ইনভলভ হবে। Absolutely fine. That's the case. तेरे तो इन मने मध्य दबा के क्यों रखा? क्यों? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ? कैसे?
রোজা রাখছো? আমি ভাবলাম রোজা রাখছো। 15 তারিখে রাখি, 16 তারিখেও রাখি। আমি সিয়াম তো, সিয়াম না সায়েম, এই জন্য বললাম। সিয়াম হচ্ছে রাখা, আর যে রাখে তাকে বলে সায়েম। সো তুমি রোজা রাখছো, তার মানে হচ্ছে তুমি এখন সায়েম। তুমি যাহা রাখিতেছো তাহা হচ্ছে সিয়াম। একটা হচ্ছে সাবজেক্টের নাউন, আরেকটা হচ্ছে অবজেক্ট, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস। আচ্ছা, আজকে সোমবার, আজকে রমজান, একটু শাবান মাস চলে যেতেছে। ও আচ্ছা, তোমরা তো আবার জোরে ছিল না, যারা ছিল তারা শুনছে। এনিওয়ে, সো involving with the audience. So it is the task of the presenter to get involved with the audience, at least to try to make his presentation engaging presentation, so that he can get the opportunity to involve with the audience. আচ্ছা, যে কোনো প্রেজেন্টেশন শুরু করতে হয় এটা দিয়ে, বরফ ভাঙা দিয়ে। You have to break the ice. কথা হচ্ছে স্যার, জিন্দেগিতে এত প্রেজেন্টেশন দিলাম এবং ভবিষ্যতে এত প্রেজেন্টেশন দিব, কখনো বরফ নিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে যাইতে হবে আর গিয়া বরফ ভাঙতে হবে, এটা তো কোনোদিন জরুরি। এটা শোনো নাই, কিন্তু এটাই করতে হয়, এবং এটা বুঝে না বুঝে এটা করছো। হয়তো যেভাবে করা উচিত, যতটুকু করা উচিত, যত পার্সেন্ট করা উচিত করো নাই, বাট ইউ ডিড ইট। হোয়াট ইজ দিস? মানে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস ব্রেক দ্য আইস? And this is the starting of a presentation. You start your presentation with it. অ্যাটেনশন গ্র্যাব করা, ভয় ভীতি দূর করে ফেলা, আগে যে আমরা যেরকম ভয় পাই ওখানে গিয়ে তারপর ভয়টা দূর করে। কঠিনটাকে সহজ করা। What is break the ice? স্যার অডিয়েন্সের সাথে মানে যেই মানে স্টেজে যাওয়ার পর যেই একটা স্টেজ ফিয়ার Of course. এটা ভাড়া আছে। ভালো তো তুমি? আচ্ছা, হ্যাঁ, নেক্সট। স্যার অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন গ্র্যাব করা, অডিয়েন্স অ্যাটেনশন গ্র্যাব করা, বা অডিয়েন্সকে কোয়েশ্চেন করা। স্টেজ ফিয়ার ব্রেক করা। স্টেজ ফিয়ার ব্রেক করা মানে কি বুঝায়? স্যার মানে হোয়াট ইজ স্টেজ ফিয়ার? মানে তুমি জীবনে ফিল করছো স্টেজ ফিয়ার? হ্যাঁ, তাই? তুমিও? তুমিও? আচ্ছা, হ্যাঁ, তো তখন ওইটা ইরেজ করার জন্য কি করছো? অল ইজ ওয়েল। অডিয়েন্স হ্যাঁ, বলো। স্যার যেটা আমি বলছি স্যার সেটা হচ্ছে যে কোনো মানে কারো না কারোর সাথে স্যার আই কন্ট্যাক্ট করা। দেন স্যার আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে শুরু করা হবে। So, break the ice is basically the initiation of your presentation, the introduction of your presentation, the intro part. The part where you first appear before the audience and you start your presentation. And any effective presentation, any successful presentation, that must have a beginning before the presentation. মানে তুমি একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করে নিয়ে আসছো যে কোনো একটা টপিকে, তোমার প্রেজেন্টেশন তো একটা টপিক বেসড প্রেজেন্টেশন হবে এবং সেই টপিকে আইসে তুমি প্রেজেন্টেশন শুরু করবে। এখন তুমি আইসি তারপর ইয়াটা শুরু করে তারপরে তুমি প্রেজেন্টেশন টপিক নিয়ে শুরু করলা যে ওকে লেটস স্টার্ট আওয়ার প্রেজেন্টেশন। ইভেন এই মানে এই যে ওকে লেটস স্টার্ট আওয়ার প্রেজেন্টেশন, তার আগেও একটা প্রেজেন্টেশন আছে। That you need to break the ice with your audience. You need to introduce yourself with the audience. You need to get introduced with the audience. You need to have delivered a message why you are here today and what kind of presentation you are going to share with the audience today, and what is there exclusive in your presentation, why they should pay attention to your presentation. Mane just to make them ready for your presentation. Get yourself ready and to get them ready.
why should they pay attention to your presentation? So this is the initial section, breaking the ice. আজকে মনে করো জাস্ট খুব স্বাভাবিকভাবে ধরো তোমাদের নেক্সট ক্লাস মানে ও আচ্ছা তৌহিদ স্যার ছিল। মনে করো আজকে তোমার লিমন স্যারের ক্লাস, লিমন স্যারের নেক্সট ক্লাসে তোমরা নতুন একজন টিচার পাচ্ছ। আচ্ছা, এখন নতুন টিচার ডাইরেক্ট আসলো, তুমি বুঝছো যে নতুন টিচার, কিন্তু তুমি তো আর বুঝা যে ঠিক আছে নতুন টিচার আসছে, নতুন টিচারের খুব স্বাভাবিকভাবে নতুন অবস্থায় তার একটা জড়তা কাজ করবে, তার একটা স্টেজ ফিয়ার কাজ করবে, তার প্রথম ক্লাস 15 ব্যাচের সাথে প্রথম ক্লাস। সো 15 ব্যাচের সম্পর্কে প্রথম দিনে প্রথম ক্লাসে তার ইমপ্রেশনটা যাতে খারাপ না হয়, বা তার জন্য আমরা কাজটা একটু সহজ করে দিই, একটু ইজি গোয়িং করে দিই, আমরা তার সাথে একটু ফ্রেন্ডলি হওয়ার চেষ্টা করি। তুমি তো এইটা চিন্তা করবে না, তুমি চিন্তা করবে যে ও আচ্ছা নয়া ম্যাডাম আসছে, আচ্ছা ম্যাডাম, ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সো এই যে ব্যাপারটা, তার মানে হচ্ছে যে ইউ আর থিঙ্কিং ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন, ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন টু মেক হার প্রেজেন্টেশন এনভায়রনমেন্ট মোর ডিফিকাল্ট। তুমি তার প্রেজেন্টেশন এনভায়রনমেন্টটাকে, ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্টটাকে আরো চ্যালেঞ্জিং করে দিতেছো, যে সে শুনে আসছিল যে না 15 ব্যাচ ভালো, 15 ব্যাচ আগের স্যার খুব আদর করতো, 15 ব্যাচে আগের স্যারের সাথে আগের দিন কথা হলো, স্যার তো খুবই প্রশংসা করছে, 15 ব্যাচের ইয়া করছে। এখন স্যার আমার প্রথম ক্লাসের অভিজ্ঞতা তো তা বলে না, আমার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স তো ডিফারেন্ট। ওকে, বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইউ উইল নেভার লাইক, সেটা হচ্ছে যে ম্যাডাম যদি আইসেই ফার্স্ট কোয়েশ্চেনই তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করে যে স্যার লাস্ট কোন পর্যন্ত পড়াইছে, দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ডিজাস্টার, মানে দ্যাট উইল নেভার অ্যাপ্রিশিয়েট। কারণ মানে স্যার লাস্ট পর্যন্ত কোন পর্যন্ত পড়াইছে এটা তো আপনি 2 মিনিট পরেও জানতে পারেন। আগে তো আমাদের সাথে একটু বাতচিত করেন, আগে আমাদের সাথে একটু ফ্যামিলিয়ার হন, একটু ফ্রি হন, আমরা আপনাকে চিনি, আপনি আমাদেরকে চেনেন, 2-4টা কথাবার্তা হোক। পড়ালেখা তো আমরা করতেই আসছি, পড়ালেখা করবোই, এবং আমরা পড়ালেখা করতে আসছি, কিন্তু আসলে তো আমরা পড়ালেখা করি না, পড়ালেখা ছাড়াই তো আমরা ভালোই আছি, এবং এইভাবেই তো আমাদের আরো ভালো লাগছে। তো তাহলে আপনার এসে পড়ালেখার কথা কেন জিজ্ঞেস করতে হবে আর কেন বলতে হবে? তার উপর এসে যদি ফার্স্টে জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের গত সেমিস্টারে সিজিপিএ কার কত ছিল, হাইয়েস্ট সিজিপিএ কার ছিল, যার সিজিপিএ হাইয়েস্ট তাকেই আমার ভালো লাগবে, যার সিজিপিএ লোয়েস্ট তাকেই আমার খারাপ লাগবে, তাহলে তো গেল, একদম সর্বনাশ হয়ে গেল পুরো এনভায়রনমেন্টে, অডিয়েন্সের এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে গেল। অডিয়েন্স বুঝে গেল যে এই ম্যাডামের ক্লাস আজকেই প্রথম, আজকেই শেষ। সো বিষয়টা হচ্ছে যে এভরিথিং, এই কারণে it depends on how you start, it depends on how you are going to break the ice of your audience regarding your presentation, তোমার প্রেজেন্টেশন এনভায়রনমেন্ট এবং আদার সব কিছু। আচ্ছা, সমস্যা হচ্ছে এই এক একটা ইয়া নিয়ে এত কথা বলতে গেলে সময় অবশ্যই ম্যাম। আমি তো জানি ও আমার বলতে নিতে ওর হাত ধরে কতটুকু যাওয়া যাবে সেটা তো জানতে হবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে ওর ক্ষমতা শেষ, সামর্থ্য শেষ, যোগ্যতা শেষ, তখন একে ওখানেই কবর দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে একাকি। এভারেস্টে যদি জামাই বউ দুইজনে মিলে উঠতে চায়, দুইজনই অন্ধ এভারেস্টে চলে যাবে। স্লাইড বলো। স্লাইড অনেক কিছু দিয়ে বানানো যায়, ক্যানভা দিয়ে, এগুলো মেইনলি ক্যানভা দিয়ে করা, ক্যানভার বিজনেস ভার্সন এটা। আচ্ছা, সো পেইড ভার্সন ইউজ করেন আপনি? আমরাও যদি আনপেড ভার্সন ইউজ করি তোমরা কি করবে? তখন তো তুমি কইবা যে আমি আর ফয়সাল স্যারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ফয়সাল স্যারও ফকির, আমিও ফকির। ফয়সাল স্যার ফকির এটা সত্য, কিন্তু ফকির হইলেও ফয়সাল স্যারে ইয়া মেনটেন করতে গিয়ে খরচ করতে হবে, এ হচ্ছে প্রবলেম। আচ্ছা, সো বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে
what you can do definitely even in terms of breaking the ice সেটা হচ্ছে স্টোরি টেলিং। মনে করো তুমি ঢুকলা, ঢুইকেই তুমি বললা যে বাকি সব কথা পরে, ইভেন পরিচয় পর্ব পরে, আগে আপনাদেরকে বলে নিয়ে আসার সময় ঘটনাটা কি করছে। And you see the entire hall suddenly get ready আসলে ঘটনাটা কি করছে। অথচ ঘটনাটা হইতে পারে খুব সিলি, হইতে পারে খুব সাধারণ একটা ঘটনা যেটা তোমার সাথে প্রতিদিনই ঘটে, কিন্তু সে যেহেতু বাইরে থেকে আসছে তার কাছে ঘটনাটা চমকপ্রদ ঘটনা মনে হয়েছে। তার কাছে মনে হয়েছে যে এমনও হতে পারে, আসলে যে এমনই হয় এটা তো সে জানে না। এখন তুমি শোনার পরে হাইসে দিয়ে যখন বলবা যে আমরা এমনই, তখন একটা ব্যাপার হলো, বাট তার পারপাস কিন্তু হয়ে গেছে। হি কুড ব্রেক দ্য আইস, তার ইনিশিয়াল পারপাস সার্ভ হয়ে গেছে। আচ্ছা, সো স্টোরি টেলিং এ আমরা অনেক কথা বলছি, প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। অ্যাডিং ভিডিওস, এটা তো নিশ্চয়ই এমন না যে ব্রেকিং আইসের টুল হিসেবে। আমরা এবার ব্রেক দ্য আইস থেকে শুরু করে গেলাম, তোমার প্রেজেন্টেশন স্টার্ট হয়ে গেল। একটা প্রেজেন্টেশনে ভিডিও থাকা আর ভিডিও না থাকা দুইটার মধ্যে বিরাট পার্থক্য, বিরাট পার্থক্য। তোমার অনলাইন প্রেজেন্টেশনে একটা ভিডিও থাকা না থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। মানে আমি আমাদের এইখানে তো ইয়া ছিল, আমাদের এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড একটা কোর্স ছিল, সেগুলো আমরা যখন এই 162 ক্রেডিট থেকে 140 ক্রেডিট ওবি সিলেবাসে চলে আসছে, অনেক কোর্স 20 ক্রেডিটের মতো কমাই দিয়েছে, তার মানে তো স্বাভাবিকভাবে অনেকগুলো কোর্স কমে গেছে, মিনিমাম 6টা কোর্স কমে গেছে। সো এই যে কোর্সগুলো তার মধ্যে বাদের তালিকায় ওই কোর্সগুলো চলে গেছে। সো এর আগের ইউনিভার্সিটিতে, দ্যাট ইজ পরশুদিন যাদের কনভোকেশন হলো বিজিএম ইউনিভার্সিটিতে, ওইখানে ম্যান্ডেটরি একটা কোর্স এরকম ছিল এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের কন্ট্রোল। ওই কোর্সের জনকই আমি, ওই কোর্স ডেভেলপ করা কোর্স কন্ডাক্ট করতাম আমি। সো ওই কোর্সের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে ওই কোর্সের স্লাইড কম, পড়া কম, ভিডিও বেশি। ফর এক্সাম্পল, তুমি আজকে যদি সাউন্ড পলিউশন নিয়ে কথা বলো, তুমি আজকে যদি লাইট পলিউশন নিয়ে কথা বলো, তুমি আজকে যদি মানে ভিজুয়াল পলিউশন নিয়ে কথা বলো, তুমি এটা সারাদিন বলা আর এটার উপর একটা ভিডিও দেখানো, দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে না? অনেক অনেক। এখন লাইট পলিউশন, তুমি লাইট পলিউশনের একটা ভিডিও দিয়ে যা বুঝবা, আর সারাদিন আমি তোমার লাইট পলিউশন বুঝালাম যে এটা এরকম, এটা এরকম, এটা এরকম, যতই আইকে বুঝাই, স্লাইড দেখে বুঝাই, ইয়া দেখায় বুঝাই, বিরাট ডিফারেন্স। ওয়াটার পলিউশন, এয়ার পলিউশন, তুমি একটা ভিডিও দেখে বুঝানো যে আলটিমেটলি ঘটনা কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকছে, বাংলাদেশের জন্য, ঢাকার জন্য, পৃথিবীর জন্য, আর তুমি জাস্ট এমনিতে সারাদিন বক বক শুনবা। সো মানে ওই কোর্সে একটা এক্সক্লুসিভ সিনারিও ছিল যে লটস অফ ভিডিওস, যেহেতু মানে বিষয়টি হলো। সো অ্যাডিং ভিডিওস ইজ অলওয়েজ এ সারপ্লাস ফর ইউর প্রেজেন্টেশন। তোমার প্রেজেন্টেশনে যদি দুই একটা টুকটাক ভিডিও থাকে, ইয়া থাকে, দ্যাট অ্যাডস ভ্যালু টু ইউর প্রেজেন্টেশন। এবং আবার এইখানেও একটা ব্যাপার আছে, পুরো প্রেজেন্টেশনে যদি ভিডিও বেস হয়, একটার পর একটা ভিডিও, তখন ভিডিও যতই আকর্ষণীয় হোক, আবার অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন থাকবে না। বিকজ অডিয়েন্স নেভার লাইকস মোনোটোনাস ডিসকাশন অর মোনোটোনাস মানে কন্টিনিউয়েশন, মানে এবং এই কাজগুলোই তো করা হয়, মানে কেবলমাত্র বোধ হয় এই জিনিসগুলো অন্যভাবে পারে ওরা, বাট অন্যভাবে পারে মানে হচ্ছে যে এই যে মহিলারা যারা হিন্দি সিরিয়াল দেখে, ঠিক আছে, এবং তারা এগুলো কিভাবে হজম করে আল্লাহই ভালো জানে। কারণ মানে মানে সে ফর এক্সাম্পল, তুমি এখন সুজনের দিকে তাকাচ্ছ, ঠিক আছে, তো তুমি এই যে এইখান থেকে এই মাত্র যে তুমি সুজনের দিকে তাকাইলা, এই তাকানোটাকেই আমি দেখাবো 3 মিনিট ধরে। মানে এতবার করে তাকানোটা দেখানো হবে, মনে হয় যেন এটাই একটা আর্ট অফ প্রেজেন্টেশন। মানে একটা তাকানো, এইটাও যে কত ভাবে, কত অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানো যাইতে পারে, এবং এক শটকে 4 বার দেখায় কিভাবে টাইম নষ্ট করা যাইতে পারে, এবং সেই টাইম নষ্টটাও কেউ এইভাবে কেমনে খাইতে পারে, বাঙালি স্যার এটা তো একজনের এক্সপ্রেশন দেখাচ্ছে, সবার এক্সপ্রেশন দেখাচ্ছে স্যার। ছেলে হলে হ্যাঁ, মানে ওইখানে যতজন অডিয়েন্স আছে, যে ওর দিকে তাকাইলো, তখন ও কেমনে তাকাইলো, 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 মানে তাকাইলো, শেষ, আজকের পর্ব শেষ।
মানে ওই গতকালকে দেখলাম একটা স্কুলে ওদের মানে বইয়ের ইয়া করতেছিল যে বইয়ের সিকোয়েন্সে একটা বই ফেলে দিয়েছে, সেটা যাইতে 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 পুরো স্কুল ঘুরে সব বই পড়ে শেষ। মানে এইটা হইলো তাকানোর ইয়া বলা, যে একজন তাকাইছে, এবার ওই তাকানো 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 দেখতে দেখতে ক্লাস শেষ। আচ্ছা, ডিসকাস। সো তোমার প্রেজেন্টেশনে ডিসকাশন থাকতে হবে। ডিসকাশন মানে কোনটা? তুমি তো ডিসকাসই করতেছো, প্রেজেন্টেশনই দিতেছো। ডিসকাস উইথ ইউর অডিয়েন্স, মানে দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম পয়েন্ট, সাম পার্ট, সাম ফ্রেগনেন্স, সাম স্পেস, যেই জায়গায় তুমি অডিয়েন্সের সাথে ডিসকাস করবা। ওকে, অবস্থ ফিলিং আনওয়েল, ফ্রেশ হয়ে আসবে। সো কোন জায়গায় ছিলাম আমরা? যে কই ছিলাম? Discuss with your audience. You see how one audience can stops the presentation? এবং অডিয়েন্স কিন্তু কিছু করে নাই, অবশ্য কিছু করে নাই সেটাই আমাকে স্টপ করে দিছে। That hampers my flow of the class. আমার ক্লাসে তুমি কিছু করবা না, that also disturbs my class. কারণ আমি তো এখানে আসছি তোমাকে নিয়ে খেলার জন্য। তুমি খেলবা না মানে? তুমি খেলবা না মানে? তুমি সারা রাত ইবাদত করবা কিন্তু ক্লাসে খেলবা না? ক্লাসে খেলা হবে স্যার, বাড়িও খেলা হবে। মাঠে তোমাকে দেখলাম না। তাহলে ডিসকাস যেটা, সেই ডিসকাসে কোনটার কথা বলতেছি? হ্যাঁ, ও প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে, স্লাইড দেখে দেখে বলতেছে, এই ডিসকাসের কথা বলতেছি না। ডিসকাস উইথ ইউর অডিয়েন্স। তার মানে তোমার অনলাইন প্রেজেন্টেশন, অফলাইন প্রেজেন্টেশন, হোয়াট এভার টাইপ অফ প্রেজেন্টেশন, কিছু পার্ট থাকা উচিত যেই পার্টটাতে তুমি অডিয়েন্সের সাথে ডিসকাস করবা। অডিয়েন্সের সাথে ডিসকাস করবা মানে হচ্ছে অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারেক্ট করবা। তার মানে হচ্ছে অডিয়েন্সকে জিজ্ঞেস করবা, অডিয়েন্সের কাছ থেকে সেটার ব্যাপারে রেসপন্স নিবা। অডিয়েন্সকে জিজ্ঞেস করবা যে আপনার কাছে কি মনে হয়, এটা কি ঠিক আছে, এটা রাইট অর রং, ইয়েস অর নো, ট্রু অর ফলস, বা এইটা কি আপনি ফেস করছিলেন, আপনি এই এক্সপিরিয়েন্সটা ফেস করছেন, আপনার এই সমস্যাটা কখনো হয়েছিল। এই যে জিনিসটা দিয়ে অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারেক্ট করা, ওইটার ব্যাপারে অডিয়েন্সের ব্যাপারে ইয়া করা, বা একটা স্লাইড তুমি বুঝাইলা, এটার ব্যাপারে এখন আপনার অপিনিয়ন কি, আপনার কিছু অ্যাড করা আছে, আপনার এই ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা আছে, এইভাবে অডিয়েন্সকে ইন্টারেক্ট করা, ডিসকাশন করা। সলভ প্রবলেমস, এটা কি জিনিস? তো আমি কি প্রবলেম সলভিং প্রেজেন্টেশন দিতে আসছি? আমি কি এখানে কোনো প্রবলেম সলভ করতে আসছি? আমি কি উপদেষ্টা হয়েছি যে আমি এখন প্রবলেম সলভিং এর প্রেজেন্টেশন দিয়ে বেড়াবো? এটা কি জিনিস?